اب لکھنؤ کے گلی کوچوں کے بارے میں لگاتار ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ویڈیو بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ کا جو سینٹرل علاقہ ہے یعنی وسطی علاقہ بہرحال پرانا علاقہ تھا جو عہد آسوی میں آباد ہوا تھا۔ یہاں متعدد رؤسا اور ہمایدین کے محل سرا اور ڈیوڑیاں تھیں، لیکن یہ سب کی سب گزشتہ برسوں میں پوری طریقے سے مٹ کے ختم ہو گئی۔ اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ امین آباد اور نذیر آباد جن کو آج بڑی شہرت حاصل ہے، کل یہاں چھوٹے چھوٹے مکانات اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ امجد علی شاہ کے وزیر امین الدولہ نے یہ محلہ آباد کیا تھا اور انہی کے نام پر امین آباد نام رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں امین آباد اور نذیر آباد کے علاقے نواب غنی بہادر مرحوم کے قبضے میں اور ان کے تصرف میں تھے، اور موجودہ امین آباد پارک کا علاقہ اس سے متصل سمت جنوب نواب صاحب عالم کی محل سرا اور املاک تھی۔ ہو سکتا ہے ان دونوں رئیسوں نے کہ خاندان والے اب بھی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں موجود ہوں، لیکن یہ خاندان 1910 میں بری طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی خاندان کا ایک فرد نواب سن 10 کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ پورا علاقہ یعنی امین آباد کا علاقہ قیصر باغ سے ملا ہوا تھا، اور ان پورے علاقوں میں تمام رئیسوں کی بڑی بڑی عمارات تھیں اور نامور لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ 200-250 سال پرانا علاقہ ہے یہ۔ آخری دور میں اس خاندان میں نواب سلطان بہادر مرحوم بہت اچھے آدمی تھے، بے حد خوش گفتار اور وزادار انسان تھے۔ لکھنؤ کے ایک مشہور ڈاکٹر حکو مرحوم کے یہاں ان کی روزانہ نشستیں رہتی تھی۔ وہاں ایک بزرگ نواب جھمن صاحب بہت دلچسپ آدمی آیا کرتے تھے، اور ان دونوں پرانے لوگ جمع ہو جانے کی وجہ سے لکھنؤ کی شیرینی یہ زبان سننے اور آداب محفل کے لوازمات دیکھنے کا بہت اچھا موقع لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ کبھی گھنٹوں ضلع جگت میں باتیں ہوتی اور کبھی ہم عصر شعرا کا کلام پڑھا جاتا، تو کبھی ممتاز طوائفوں کے حالات پر تبصرہ ہوتا۔ لکھنؤ کی یہی وہ صحبتیں تھیں جو اب کہیں دیکھنے اور سننے کو نہیں دی تھی، لیکن ان کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کتنے اعلیٰ پیمانے کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہاں پر یہی ساری باتیں، ان سے یہاں کے لوگوں کا مزاج، ان کے طور طریقے، ان کے وزاداریاں اور روایتیں پتہ چلتی تھیں۔ اسی جائیداد سے ملی ہوئی موجودہ امینہ دولہ پارک کے سمت شمال دلی کے ایک شہزادے بہت لمبی اور چوڑی محل سرا کے مالک تھے، جس کو صحیح معنوں میں لفظ ڈیوڑی سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور ان کے دو صاحبزادے جہانگیر قدر اور عالمگیر قدر تھے۔ عالمگیر قدر کی خصوصیت کے ساتھ بہت دلچسپ اور خوش گفتار انسان تھے۔ نوجوانی کی وہ صحبتیں یاد رہے گی ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی سبھی لوگوں کی صحبت میں جوش ملی آبادی، رفیع احمد خان، عالمگیر قدر اور بعض دوسرے احباب کی معیت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے اور شامیں سرشار رہتی۔ لکھنؤ کے پرانے چوک میں کہیں نہ کہیں گرمی صحبت کے مزے حاصل ہوا کرتے تھے، جن کی یاد لوگ اب کتابوں میں اور تاریخ کے واقعات میں ڈھونڈ کر اور پڑھ کر خوش ہو لیتے۔ جہانگیر قدر اور عالمگیر قدر کے خاندان کی عظمت کا صرف انہی کی محضرہ کو دیکھ کر اندازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس جائیداد کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اس کی دیوار سمت شمال گوئن روڈ کی موجودہ چوراہے پر تھی، اور جہاں سے کچہری روڈ شروع ہوتا ہے، امین آباد کے اس علاقے تک جہاں اس سڑک پر مسجد واقع ہے چلی گئی تھی، اور اس کے پیچھے والی دیوار اسی قدر لمبائی میں اس جگہ واقع تھی جہاں آج سینٹرل ہوٹل کا صدر دروازہ ہے۔ محل سرا کے داخلے کا والا دروازہ موجودہ گوئن روڈ کی طرف تھا، اور اسی صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد متعدد آراستہ و پیراستہ مجلہ و مصفح ہال اور کمرے تھے، جہاں ان خاندان کے لوگوں کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی۔ اب ان لوگوں کا اور ان محل سراؤں محلوں کا اور عمارتوں کا ذکر آپ کو شاید تاریخ کی کتابوں میں مل جائے، ورنہ اب امین آباد کے علاقے میں ان سب چیزوں کے نشانات کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے، نہ کوئی اس کو بتانے والا جاننے والا موجود ہے۔ اب کچھ اور پرانی کتاب سے جس کی کافی اہمیت ہے، امین آباد کے بارے میں کچھ نئے انداز کا ذکر بھی سن لیجئے۔
अमीन आबाद को पुराने लखनऊ का आखिरी हिस्सा कहना कुछ बेजा नहीं है। उसके बाद नया गांव शहरियत के इख्तिताम का सबूत है, यानी यहाँ पर शहर खत्म हो जाता था। ये पूरी आराजी दरअसल सिकंदर शिको की आबाद करदा है। उस वक्त इसका नाम मसर्रत नगर था और बाद सिकंदर आबाद भी कहते थे। सिकंदर शिको शाह आलम के चश्म चराग थे और उनकी मौत के बाद उनकी बेगम जायदाद पर काबिज रही और उन्होंने 28,000 को नवाब इमदाद हुसैन खां अमीनुद्दौला के हाथ भेज दिया था। उनका पूरा खिताब अमीनुद्दौला जुल्फ़कार उल जंग था। अमीनुद्दौला ने लाखों रुपए सर्फ करके बाजार और मस्जिदें और कोठियां और बाग बनवाए और अपने लक़ब पर नाम अमीनाबाद रखा। एक जमाने में अमीनाबाद का नक्शा यह था कि चारों तरफ 4 फाटक और हर हर फाटक पर एक मस्जिद। फाटक ना रहे मगर मस्जिदें अब भी गैर मुनज़्ज़म सूरतों में मौजूद हैं। बड़ा दरवाजा पश्चिम की सिमत था और उस तरफ की मस्जिद को कला फाटक की मस्जिद और इस वक्त भी यही कहते हैं। 50-100 बरस पहले इस मस्जिद की शाया शुदा रिपोर्ट में ये लफ्ज़ दर्ज है, नवाब अमीनुद्दौला के मगरबी फाटक की मस्जिद। हर मस्जिद में बातनख्वाह पेश इमाम नमाज मुकर्रर था और पांचों वक्त की नमाज हुआ करती थी। अमीनुद्दौला के आगाज वजारत में मिर्जा फसीह मरूम मशहूर शायर का आखिरी दौर हयात था और कुल्लियात फसेह में मदह अमीनाबाद में 4 खतात और मुतफर्रिक शेर नजर आए हैं। वो बड़े मुखय्यर और मजहबी आदमी थे और लखनऊ के मशहूर शोरा में उनका खास मकाम हुआ करता था। अमीनुद्दौला ने न जाने कितनी इल्मी खिदमात भी अंजाम दी। इसके बाद गुलाब बाड़ी इस हल्के के एक खूबसूरत बागीचे का नाम था। इसका फाटक नजीराबाद के चौराहे पर था। घंटा घर पार्क इसी बाग की आराजी पर है। अमीनुद्दौला का बाग ये वो पार्क है जिसमें 1912 में कौमी और सियासी जलसे होते थे और सूबे की सियासी जमातों के झंडे लहराते थे। अमीनुद्दौला की बारादरी इमाम बाड़ा सिकंदर शिको की जानिब मगरिब में थी और ये इमारत वजीर मौसूफ ने अपनी हयात ही में अपनी बीबी अब्बासी खानम को हिबा कर दी थी और वजीर मंजिल नामी इमारत भी इसी जगह पर थी और ये अमीनुद्दौला का मुलाकाती कसर था और इसके बाद दूसरे लोग इस पर काबिज होते रहे और आखिर में शेख फरजिंद अली वकील ने खरीदा और 1907 में अफसर जहां जौजा मुमताज हुसैन बैरिस्टर ने 10,000 रुपए को खरीदा। आज इन जायदादों पर मुमताज दारुल यतामा, मुमताज डिग्री कॉलेज और मुमताज मार्केट आबाद है और बहुत बारौनक जगह है। और अब एक बहुत ही अहम तारीखी वाकया जिसका बयान किया जाना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। इस शाही कोठी नाम की एक इमारत हुआ करती थी। अमीनुद्दौला के कब्जे से पहले ये 2 मंजिला कोठी अहद अमजद अली शाह की बनी हुई मौजूद थी, जिसमें बकौल शेख तसद्दुक हुसैन एडवोकेट लखनऊ 1 मई 1864 ईस्वी में कैनिंग कॉलेज खुला और जब कॉलेज की इमारत कैसरबाग में तैयार हो गई तो 1868 में कॉलेज अपनी ज़ाती इमारत में पहुंचा दिया गया और स्कूल 1890 ईस्वी में जुबली में शामिल कर दिया गया और यूनिवर्सिटी हो जाने पर दरसगाह को बादशाह बाग में लाया गया। ये कोठी अमीनुद्दौला के बाद इनके बेटे शरफुद्दौला ज़ैगमुल मुल्क अहमद हुसैन खां के कब्जे में आई। कैनी कॉलेज में मौलवी सैयद अली नकी साहब एक बाकमाल शिया आलिम और दूसरे मौलवी फजलुल्लाह साहब फिरंगी महली अरबी और फारसी का कोर्स पढ़ाया करते थे। ये कोई मामूली मकाम नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि आज जो मौजूद लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसकी बुनियाद अमीनाबाद की एक कोठी में पड़ी थी। पंडाइन का बाग, इस बाग का भी पता नहीं है, सिर्फ पंडाइन की जमीन दोज बगैर जीने की मस्जिद। जमीन दोज का मतलब हो गया कि सड़क के बिल्कुल पैरेलल, इसमें जीना नहीं है। ये बिल्कुल उसका फाटक सड़क पे मौजूद है जिसके ऊंचे मीनारे, लंबा चौड़ा सहन, खूबसूरत और बेहतरीन नमूने की दूसरी मस्जिदों से अलहदा वजह के गुंबद, पहलू में दाहिने हाथ की तरफ एक बड़ा हौज और कुछ आराजी भी जिस पर मुमकिन है कि इमारत हो। पंडाइन का बाग 1228 हिजरी 150 बरस पहले मौजूद था जिसका जिक्र कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिलता है।
बताते हैं कि नवाब बुरहान मुल्क ने जो शादी मोहम्मद नकी खां सूबेदार अकबर आबादी की लड़की से की थी, उसके साथ एक लौंडी खदीजा खानम थी। नवाब की बिहता बीबी के मरने पर यह कनीज उनकी रफीक हयात बनी और उससे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सदरुन्निसा रखा गया। खदीजा खानम ने जो बाग लगाया था, ये उसकी मस्जिद है। उसके साथ एक हम्माम मुसम्मा जय कुंवर की मार्फत बना जिसका पता नहीं। जय कुंवर कौम की पंडाइन थी मगर इस्लाम ले आई थी। अवाम ने इस लफ्ज को पढ़ाइन कर दिया। खदीजा खानम जब कायद जिंदगी से आज़ाद हुई तो वो अपनी ही सरजमीन पर सुपुर्द खाक हुई। अमीर दौला पार्क में जो इस वक्त हर्ष पहलू चबूतरा है, वो इन्हीं की कब्र है और शहीद मर्द का मजार समझना गलत है। कब्र पर जो इमारत थी वो 1912 ईस्वी में गिर गई। यानी ये खतीजा खानम पहले जैकवर नाम की एक मोहतरमा हुआ करती थी। और आज अगर आप इस इलाके में जाकर इन तमाम वाकयात और निशानात को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिवाय गुमटियों की और टेम्पो स्टैंड और रिक्शा स्टैंड और खोंचे वालों की भीड़ के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक अज़दहाम है जो हर तरफ से आपको आता हुआ और जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर पैदल चलना भी अब मुश्किल है। ये तारीखी बाजार जो 250-300 साल पुरानी है, अपनी शान और शौकत को खो चुका है।